یہ سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ ایک صوفی اور فقیر مال و دولت جمع کرنے سے کیوں گھبراتا ہے؟ آج کے زمانے میں تو شاید یہ سوال اپلائی نہیں کرتا۔ آج تو شاذ و نادر ہی کوئی ایسا فقیر یا صوفی ہوگا جو مال و دولت کو جمع کرنے سے گھبراتا ہو۔ انسان دراصل خواہشات کا مرکب ہے۔ خواہشات کو سمجھے بنا زندگی بھر انہی خواہشات کے تعاقب میں سرگرداں رہتا ہے۔ ویسے تو دنیا میں بسنے والا ہر شخص اپنی زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں ایک صوفی، فقیر، سادھو اور سنت ضرور بن جاتا ہے، مگر لوگوں کی زندگی کہ یہ صوفیانہ لمحات زیادہ تر ان کے غیر ارادی افعال کا نتیجہ ہوتے ہیں، یعنی بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو ارادی طور پر راہ فقر و فاقہ کا انتخاب کریں۔ بیشتر لوگ اضطراری فقیر ہوتے ہیں، یعنی جنہیں حالات کا جبر فقر و فاقہ پہ مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کو صوفی اور غیر صوفی، روحانی اور غیر روحانی تقسیم کرنے والے لوگ اس جبری فقر و فاقہ کو صوفیانہ سند دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اگر فقیر اور غیر فقیر، صوفی اور غیر صوفی، روحانی اور غیر روحانی کا یہ فرق ہی ختم ہو جائے تو پھر بے شمار مرشد حضرات بے روزگار ہو جائیں گے۔ کون بھلا ایسے کسی شاہانہ روزگار سے دستبردار ہونا پسند کرتا ہے؟ ایک ایسا کاروبار ہو سکتا ہے بھلا، مگر یہ دکانداری تب ہی چمکے گی جب دنیا میں روحانی اور غیر روحانی تقسیم موجود رہے گی۔ کہتے ہیں دنیا میں ہر انسان کو اس کے حصے کے بے وقوف اور سٹوپڈ مل جاتے ہیں۔ اپنے اپنے حصے کے بے وقوف لوگوں کو اپنے تصرف میں رکھنے کے لیے مذہبی پیشوا، سیاسی لیڈرز یا پھر روحانی مرشد اور گرو کی ضرورت ناگزیر ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک صوفی اور فقیر کو جب اس ارض و سما میں ایک ذات حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اسے ہر صورت میں اپنے بے صورت یار حق کی جھلک نظر آتی ہے، تو پھر وہ کیسے کائنات میں موجود مخلوقات اور دیگر تمام موجودات کو روحانی اور غیر روحانی کی مہر لگا سکتا ہے؟ دنیا کی ایسی تقسیم کرنے والے کا سر دامن شاید ابھی چاک نہیں ہوا، ابھی عشق کے جنوں خیز کی چنگاری اس کے من میں سلگی ہی نہیں، ابھی اس کا ذوق دید بیدار نہیں ہوا، ورنہ جس نے اپنے من میں محبوب ہستی کا جلوہ پا لیا ہو تو وہ پھر سیاسی، معاشی، اخلاقی، مذہبی یا روحانی خنجر سے خلق خدا کو کیسے کاش کاٹ سکتا ہے؟ انسانیت کے کیسے حصے بکھرے کر سکتا ہے؟ یہ سارا کھیل ہی دراصل خواہشات کو نہ سمجھنے کا ہے۔ انسان اپنی سہولت اور عیاشی کو ضرورت کا نام دے کر خود کو فریب دیتا ہے، خود
ख्वाहिशात का बगोला बन जाता है और फिर सारी जिंदगी हवा के बगोले की तरह रक्स गुना रहता है। अपनी ख्वाहिशात के इखलाकी, मजहबी और रूहानी जवाज घड़ता है और फिर अपनी तबीयत के मुताबिक अपनी पसंद की हट्टी खोल लेता है। कौन शख्स है जो ये नहीं जानता कि ज़रूरत से ज़्यादा बांट देना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और सालेहीन का तरीका है। तमाम इल्हामी मज़हब चीज़ों के, मालो ज़र के ज़ख़ीरा करने की हौसला शक्नी करते हैं, मगर इंसान जानते बूझते हुए खुद को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनाए रखता है और फिर सारी ज़िंदगी दुनिया के हसूल में लगाकर भी इस दुनिया से खाली हाथ ही रुखसत हो जाता है। दुनियावी असबाब की हकीकत हाल से आगाह सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने हिंदुस्तान में कमोबेश 7 सुल्तानियाँ और बादशाहतें बांटी। आपके हल्का इरादत में उमरा, हुक्मा और वज़ीर व बादशाह रहे। लंगर के लिए दिए जाने वाले तहफ़ और मालो ज़र को आप जमा करना पसंद न करते और ख़ुद फ़क्र व फाका में ज़िंदगी बसर करते। विसाल से कब्ल अपने लांगरी इकबाल से पूछा, जमात खाने में जो कुछ मौजूद है वो राह लिल्ला गुरबा में तकसीम कर दो। इकबाल लांगरी ने अर्ज़ की, सिवाय शाम के लंगर के अनाज के सब तकसीम कर दिया गया है। आपने फरमाया वो अनाज भी बांट दो। इकबाल ने अर्ज़ की, सरकार उस अनाज से ज़ैरीन के लिए रात का खाना तैयार होगा। आपने फरमाया, मैंने कह दिया है ना, एक दाना भी जमात खाने में मौजूद न हो। अगर वो अनाज लेने वाला कोई ना हो तो उस अनाज को वीराने में कहीं फेंकवा दो, ताकि ज़मीन पर रेंगने वाली और हवा में उड़ने वाली खुदा की मखलूक की वो खुराक बन सके, मगर लंगर खाने में एक दाना मौजूद न हो। तुम क्या चाहते हो कि जब निज़ामुद्दीन बारगाह इलाह में पहुँचे तो मालिक कहे कि निज़ामुद्दीन हमसे दोस्ती का दावा करते थे और आपके मुझ पर तवक्कुल और ईमान का आलम ये है कि रात के लिए अनाज पीछे जमा करके छोड़ आए हो। तवक्कुल और ईमान की ऐसी मिसालें तो अब फ़कत माजी की महबूब हस्तियों की दास्तान बन गई है। ऐसी मिसालें करीब करीब आज के दौर में शायद ही कहीं नज़र आएं। बात तो फ़कत ख्वाहिशात की हकीकत से आगाह होने की ही है। हकीकत हाल से आगाह लोगों की मिसाल तो फ़ज़ाए बसीत में उड़ने वाले परिंदे की मानद है, जो ज़मीन पर दाना चुगने के लिए उतरता है, लेकिन उसे हकीकी लुत्फ़ आसमानों में उड़ने से मिलता है। अगर कोई उस परिंदे से कहे कि हवा में दाने नहीं हैं, लिहाजा ज़मीन पर रहो और खूब खाओ, वो परिंदा जवाब देगा, नहीं, मुझे तो चंद दानों की ज़रूरत है। ज़मीन पर दानों के ढेर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इनकी खातिर उड़ान के लुत्फ़ की कुर्बानी नहीं दे सकता। इंसान की मिसाल भी इसी तायरे लाहौती के जैसी है। अगर वो परवाज़ के लुत्फ़ से आगाह है तो फिर उसकी खुराक याद इलाही के अनमोल मोती व मरजान ही होते हैं, मगर गिद्ध मोती व मरजान से नहीं, मुर्दार खोरी को ही मरगूब बनाए रखता है। बात सिर्फ समझने और ना समझने की है, आगही और अदम आगही की है, जानने और ना जानने की है। हर इंसान ही अल्लाह की सिफात का आईनादार है। बस इस अलहोई आईने में एक नज़र झांकने की ज़रूरत है, फिर ये रूहानी और गैर रूहानी तकसीम और इस तकसीम से चमकने वाले कारोबार खुद ब खुद ही ठप हो जाएंगे और लोगों पर ये खुदा भी खुल जाएगा कि दुनिया मुर्दार है
اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ اس دنیا میں کون ہے جو مردار کو جمع کرنا پسند کرے گا؟ بہتا ہوا پانی دریا اور دریا وحدت کا سمندر بن جاتے ہیں، مگر ٹھہرا ہوا پانی بدبودار پرتعفن جوہر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مگر قدرت کی کاریگری دیکھیے، فطرت کا اظہار حسن ملاحظہ فرمائیں۔ گدلے پانیوں کو بھی ریگاں نہیں جانے دیتا۔ گدلے پانی میں کنول کے پھول اگا دینے والی خوبصورت ہستی خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتی ہے، اسی لیے وہ کائنات کی کسی جگہ کو بدصورت رہنے ہی نہیں دیتی۔ یہ ہم ہیں جو چیزوں کو خوبصورت اور بدصورت میں، روحانی اور غیر روحانی میں، صوفیانہ اور غیر صوفیانہ میں، فقیرانہ اور غیر فقیرانہ میں تقسیم کیے رکھتے ہیں۔ اس تقسیم سے بچیں، بلکہ جمع کرنے والے، جوڑنے والے، محبتیں بانٹنے والے، عشق کی شمع فروزہ کرنے والے بنیں۔